शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय सिद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तत्तत्कमर्चन्तः प्राप्य युर्मानवा शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च तन्मुख्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्ततदोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवं नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मज्ञं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं अद्भुतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मो जिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स वै रक्षेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां ह्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे तस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिवित्परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य वाचमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्चात्रिविपाटनातिकपटुप्रत्येकवज्रायुधाः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदर्शनकरा धारिदारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रवित्तमनसा भाविता भूरिभागैः हरे कृष्ण நமஸ்காரம். ஸோ இன்று நாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்ற கிரந்தத்திலிருந்து பார்க்கலாம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பொதுவாக இந்தியாவில் ரொம்ப பிரசித்தமானது. ஏன் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பிரசித்தமானது அப்படின்னா, பீஷ்மாச்சாரியர் அப்படின்ற ஒருத்தர் பேசியதால் ரொம்ப பிரசித்தமானது. பீஷ்மர் அப்படின்னாவே எல்லாரும் கண்டிப்பா தெரியும். ஸோ ரொம்ப கனமான விரதத்தை உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம் பீஷ்மர் அப்படின்னாவே. ஸோ அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் தன்னுடைய இறக்கும் தருவாயில ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை என்ன பண்றாரு, இந்த உலகத்துக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறார். அந்த சாஸ்திரம் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி சொல்றோம். பொதுவாக இறக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வந்து சரியான மனநிலைமையில இருக்க மாட்டார். ஏன்னா இறக்கும் போது ரொம்ப பயம், கவலை, பற்றுதல் இதெல்லாமே இருக்கும் பொழுது அவன் எப்படி சரியா பேச முடியும்? சரியான வார்த்தைகளை பேச முடியாது. பொதுவான பௌதிகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது இறக்கக்கூடிய தருவாயில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஏதோ வளர ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, ஏதோ பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு அப்படி கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவர்களுக்கு தெரியும் நாம் எங்க போக போறோம்னு சொல்லி தெரியும். யார் இறப்பை கண்டு பயப்படுவாங்க அப்படின்னா, யார் ஒருத்தனுக்கு தனக்கு அடுத்த பிறவி என்ன அப்படின்ற நிர்ணயம் இல்லையோ அவன் தான் இறப்பை கண்டு பயப்படுவான். யார் ஒருத்தருக்கு நல்லா தெரியுமோ இந்த சரீரம் எனக்கு பெரிய தொல்லையா இருந்தது பக்தி செய்யறதுக்கு, அடுத்த சரீரத்திலயா நல்லா பக்தி பண்ணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம பசங்க இருக்காங்க, அவனை போய் நம்ம ஏர்போர்ட்ல இறக்கி விட்டு வரோம் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இறக்கி விட்டு வரோம். ஏர்போர்ட்ல போய் டாட்டா காட்டு வரும். எதுக்கு? அமெரிக்காவுக்கு போக போறான், நல்லா படிக்க போறான், பெரிய வேலைக்கு போக போறான், நல்லா சம்பளம் வாங்க போறான், சந்தோஷம் வந்து பிரிச்சு வரும் இல்லையா? இதுவே அவனை வந்து ஜெயிலுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அப்படி சந்தோஷம் அனுப்ப மாட்டோம், அழுதுகிட்டு அனுப்பி வைப்போம். ஏன்னா அவன் எங்க போறான்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அவனுடைய டெஸ்டினேஷனை பொறுத்து நம்முடைய இன்பமும் துன்பமும் அமையுது. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா,
வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஷ்ணாதி நரோபராணி அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். பழைய துணியை தூக்கி போட்டுட்டு புது துணியை போடுற மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த உடலை தூக்கி போட்டுட்டு புது துணியை புது உடம்பை அடையுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற. சரி, ஒருத்தர் புது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு யாராவது கவலைப்படுவாங்களா? புது ட்ரெஸ் அப்படின்னாவே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான் இல்லையா? சோ புது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு யார் கவலைப்படுவாங்க? இறப்பு அப்படிங்கிறது என்னது? பழைய ட்ரெஸ் தூக்கி போட்டு புது ட்ரெஸ் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. புது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ஏன் ஒருத்தர் கவலைப்படணும்? கொஸ்டின். புது ட்ரெஸ் போட்டா ஏன் கவலைப்படணும்? உங்ககிட்ட தான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன். யாருக்கு பதில் தெரியுமோ அவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம். ஒருத்தருக்கு புது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு அவங்க அப்பா சொல்றாரு. அந்த பையன் எனக்கு புது ட்ரெஸ் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழுகுறான். என்ன காரணமா இருக்கும்? இன்னைக்கு நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா புதுசா வந்தவங்க யாருமே இன்னும் அவங்களுடைய முகத்தை காட்டவே இல்லை. வெரி குட். ஓகே. நான் இத்தனை பேர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன்னா, நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து வெறும் லேப்டாப் கூட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பட் இத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? பரவாயில்ல. ஏன்னா ஆஃபீஸ் மீட்டிங்ல ஆன் பண்ணி விட்டு போயிடுவாங்க அட்டன் பண்ற மாதிரி. பரவாயில்லையே, இத்தனை சிரிச்சவங்க உங்களா இருக்காங்களே. ம். சரி, சிரிச்சது போதும். பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். புது ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு ஏன் ஒருத்தர் கவலைப்படணும்? அவங்க அப்பா சொல்றாரு, புது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறேன். He likes that dress very much. He is not use of new ones. He is more attached to his old dress. Not like புது ட்ரெஸ் போட பிடிக்கல. தந்தையை கஷ்டப்படுத்த விரும்பவில்லை. எங்க அப்பா. ம். He is more attached with the old dress. He is sick. ஓகே. அவங்க அப்பா என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, பையன் அந்த அவனுக்கு புடிச்சு புது ட்ரெஸ் அவனுக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தா அவன் சீக்கிரம் கிழிச்சிடுறான்னு சொல்லிட்டு சாக்கு துணி இருக்கு இல்லையா, கோணிப்பை, அந்த பையில என்ன பண்ணாரு, அவனுக்கு சட்டை தைச்சு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்து குடு குடுன்னு ஓடுறான். ஐயோ எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸே வேண்டாம், பழைய ட்ரெஸ்ஸே போட்டுக்கணும்னு சொல்லி ஓடுறான். சோ அது போல யார் ஒருத்தனுக்கு அடுத்த சரீரமானது இந்த சரீரத்தை காட்டிலும் ரொம்ப மோசமா அமைய போகுதுன்னு தெரியுதோ அவன் கண்டிப்பா இறப்பை கண்டு பயப்படதான் போவான். யார் ஒருத்தன் புண்ணியம் பண்ணவே இல்லையோ, யார் ஒருத்தன் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லவே இல்லையோ, யார் ஒருத்தன் தெரியாம கூட ஒருத்தனுக்கு பிச்சை போடவே இல்லையோ, யார் ஒருத்தன் வந்து மலைக்கு மலைக்கு கூட கோயிலுக்கு ஒதுங்கவே இல்லையோ, அவங்க எல்லாம் இறப்பை கண்டு பயப்படுவாங்க. கண்டிப்பா. இதுவே நல்ல பக்தி செஞ்சிருக்காங்க, நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க இறப்பை கண்டு பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா என்ன பண்ண போறாங்க, அடுத்த இடத்துக்கு போக போறாங்க, இதோட பெட்டரா போக போறாங்க. பழைய வீட்டுல இருந்து புது வீட்டுக்கு போற மாதிரி தானே. பழைய வீட்டுல இருந்து ஒருத்தர் புது வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா போவாங்க. ஐயோ என் பழைய வீட்டு விட்டு போறேன்னு யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க. யாரு போவாங்க? பழைய வீட்டை காட்டிலும் புது வீடு ரொம்ப சின்னதா ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சுன்னா போறதுக்கு பயப்படுவாங்க. மற்றபடி யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க. அதனால பக்தர்களுக்கு இறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆனந்தமான ஒரு டிரான்சாக்ஷனை தவிர அது அவங்களுக்கு ஒரு கலக்கத்தையே கொடுக்காது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பயம் அப்படிங்கிறது இறப்பு தான். இந்த உலகத்திலேயே பெரிய கவலை அப்படிங்கிறதும் இறப்பு தான். இறப்பை காட்டிலும் ஒரு பெரிய கவலையோ ஒரு பெரிய பயமோ கிடையாது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நமக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, அந்த பிரச்சனை இருக்கு, இந்த கவலை இருக்கு, அந்த கவலை இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனா இறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அந்த கவலைக்கு மருந்தே இல்ல. ஆனா அந்த கவலைய நாம நினைக்காமயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். போதையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ம். நமக்கு புரியவே இல்ல. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் போக போறோம் அப்படின்ற விஷயம் புரியாம என்ன பண்றோம்? நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 100 வருஷத்துக்கு வாழ்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, எனிவே. அப்ப பக்தர்கள் என்ன பண்றது கிடையாது. இறப்பை கண்டு பயப்படுறது கிடையாது. காரணம் என்னது? அவங்களுக்கு தெரியும். அடுத்த பிறவி எனக்கு இதை விட நல்ல பிறவி அமைய போகுது. நான் ஏன் பயப்படணும்? சோ அப்படிதான் பீஷ்மர் ரொம்ப ஆனந்தமா படுத்துட்டு இருந்தார் அம்பு படுக்கையில. அம்பு படுக்கையில ஆனந்தமா படுத்துட்டு இருந்தார். ஒண்ணும் கர்லான் மெத்தையில படுக்கல. இன்னைக்கெல்லாம் சொல்றாங்களே யமா மேட்ரஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்கல்ல, பஞ்சு மாதிரி இருக்கு அப்படின்லாம் காட்டுறாங்கல்ல. அந்த மாதிரி படுக்கலாம் படுக்கல. ஒரு அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காரு. படுத்துட்டு இருந்தாலுமே கூட அவருடைய சிந்தனை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அவ்வளவு கிளீனான விஷன் இருக்கு. அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்காரு. சந்தோஷமா பேசுறார். கிருஷ்ணனுடைய நாமங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா அவ்வளோ தெளிவா பேசுறார். ஒரு நாமம் 2 நாமம் சொல்லல, 1000 பேரை சொல்றார். நாம் இப்ப இவ்வளவு தெளிவா இருக்கோம். அமைதியான சூழ்நிலை வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்மளால பகவானுடைய குணங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா யோசிச்சு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. என்னையா இருக்கும்? இல்ல ஏன் பிரபு எனக்கே உடம்பே முடியல, உடம்பெல்லாம் குத்துது.
உடம்புலாம் வலிக்குது, முடியல அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அவர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே இல்லை. ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றார். ஸோ அப்படிப்பட்டதான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம இந்தியர்கள், நம்ம இந்தியனுடைய இந்தியர் பாரத வருஷத்துல இருந்த மனிதர்களுடைய அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டம், அவங்களுடைய உயர்ந்த சிந்தனை எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஆத்மாக்கள்லாம் இந்த உலகத்துல, இந்த பாரத வருஷத்துல இருந்திருக்காங்க. எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த விஷயங்களா குடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நமக்கு. ஆனா, நாம் அந்த உயர்ந்த விஷயங்கள கொஞ்சம் கூட தெரிஞ்சுக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா. ம். எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. நம்ம இந்தியாவை பற்றிய கொஞ்சம் கூட பெருமைய தெரியாம, நம்ம இந்தியாவுல தோன்றிய இத்தனை மகாத்மாக்களை பற்றிய கொஞ்சம் கூட பெருமை தெரியாம, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா, பிரயோஜனமே இல்லாத ஆளுங்கள்லாம் பார்த்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் ஒரு காலால ஒரு பந்த உதைச்சு, ஒரு சின்ன இடத்துக்குள்ள தள்ளிட்டாரு அப்படின்னா, எல்லாரும் கைத்தட்டி பாராட்டுறாங்க. மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொனால்டோன்னு சொல்றாங்க. என்ன பண்ணுவாரு அவரு? அவரு பந்த இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் உதைப்பாரு சார். இந்த பக்கம் பந்த உதைப்பார், அந்த பக்கம் பந்து உதைப்பார் சார். அவரு பந்து உதைச்சா உனக்கு என்ன வரப்போகுதுப்பா? தெரியல. அவங்கள தான் ஹீரோ நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ம். இந்த மாரி ஹீரோக்கள் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் முதல்ல. இந்த மாரி மனுஷங்கள சொல்லிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அவங்க தைரியமா இருப்பாங்க. இன்னைக்கு தைரியத்தை இழந்துடுறாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிச்சுடுறாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சுடுறாங்க. இந்த மாரி பெரிய நபர்களா இருந்திருக்காங்க. மகாத்மாக்களா இருந்திருக்காங்க. சரி. அப்படிப்பட்ட பீஷ்மாச்சாரியார் சொன்ன கிரந்தம் தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். விஷ்ணுவுடைய 1000 பெயர்கள். அந்த 1000 பெயர்கள் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, விளக்கங்கள பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு பெயருக்கும் உள்ள விளக்கம் என்ன? அந்த பெயருக்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன? அந்த பெயர்ல சொல்லப்படக்கூடிய பகவானுடைய குணங்கள் என்ன? இதற்கு தொடர்பான கதைகள் என்ன? அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நாம் இப்ப இருக்கிறது 139வது நாமம் நினைக்கிறேன். இல்லையா? நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த கிளாஸ் குடுத்து. நான் மற்றபடி பகவத்கீதை கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் நடுவுல பேசிட்டு இருந்தனால, கிளாஸ் குடுத்து நான் ரொம்ப நாள் ஆனதுனால எனக்கு தெரியல. 139 ஐ கெஸ் இல்லையா? 139 அப்படின்னா, சதுர்தம்ஷ்டகா அப்படின்னு பேரு. பகவானுக்கு சதுர்தம்ஷ்டகா அப்படின்னு பேர் குடுத்திருக்காங்க. சதுர்தம்ஷ்டகான்னா என்னது? 4 கோரை பற்களை உடையவன் அப்படின்னு பேரு பகவானுக்கு. பகவானுக்கு 4 கோரை பற்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாக இந்த 4 பல் இருக்கு இல்லையா? இந்த 4 பல்லும் உண்மையில கோரை பற்கள் சொல்லப்படுது. ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கடிக்கிறோம் அப்படின்னா, கடிச்சு அப்படியே அத பிடுங்கி எடுக்கிறதுக்கு உபயோகரமா இருக்கும். சோ பகவானுக்கு அந்த 4 கோரை பற்கள் இருக்குமா? ரொம்ப எடுப்பா இருக்குமா? மகாபுருஷ லட்சணத்தை பத்தி பேசும் பொழுது, சதுர்தச சமத்வந்தஸ் சதுர்தம்ஷ்டஸ் சதுர்கதிஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனுமானை என்ன பண்றாரு? பகவானை பத்தி ராமனை பத்தி சொல்றார். சோ ராமருடைய குணங்களை பற்றி சொல்லும்போது, ராமருடைய ரூபத்தை பற்றி வர்ணிக்கும் பொழுது, ராமருக்கு 4 கோரை பற்களை போல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. அப்படி பகவானுடைய 4 கோரை பற்களை சொல்லும் விதமாக ஒரு புராண கதை சொல்லப்படுது. பாண்டிய நாட்டுல விஷ்ணுபுரம் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இருந்தது. அங்க மல்லிகை பல்லழகர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். எப்படி கள்ளழகர் இருக்காரோ, கூடலழகர் இருக்காரோ, அது போல மல்லிகை பல்லழகர் அப்படின்ற ஒரு பெயரோட ஒரு கோவில்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். விஷ்ணு சித்த பட்டர் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு? அந்த மல்லிகை பல்லழகருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த கோயில்ல சேவை பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த பெருமாளுக்கு எப்படி இருக்குமா பல்லு? மல்லிகை போல இருக்குமா? மல்லிகை போல என்னது? வெண்மையா இருக்கும். அதே சமயத்துல மிருதுவா இருக்குமா? பகவானுடைய பற்களை பத்தி பேசும் பொழுது மல்லிகை போல இருக்கும், வெண்மையா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் சொல்லப்படுது. பகவத்கீதையில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் புலம்புறான். சண்டை போட மாட்டேன், எனக்கு வலி, என்னால முடியல, நான் கீழே விழுந்துடுவேன், மயக்கம் வருது, ஏதோ சொல்றான். ஒரு டென்ஷனான சூழ்நிலை. லட்சக்கணக்கான பேர் ஒன்று கூடிட்டாங்க சண்டை போடுறதுக்கு. இப்ப சொல்றான் நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றான். எப்படி டென்ஷனா இருக்கும்? எல்லாருக்கும் டென்ஷனா இருக்கும். நம்மளால அடிச்சிரும். என்னடா சண்டை பண்ண மாட்டான்றா போட்டா அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுருவோம். சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்க்கணும். கிருஷ்ணர் டென்ஷன் ஆகவே இல்லை. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு சின்ன சிரிப்போட பேச ஆரம்பிச்சாராம். இது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பகவத்கீதையில. ஒரு சின்ன புன்முறுவலோட கிருஷ்ணர் பேச ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அங்க புன்முறுவலுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க,
கிருஷ்ணனுடைய பல்லு வெள்ளையா இருக்கும் இல்லையா, சின்னதா சிரிச்சாராம். சிரிச்ச உடனே அந்த வெண்மையான பற்களுடைய காந்தி பிரகாசம் இருக்குல்ல, அந்த காந்தியே போதுமா அர்ஜுனனுடைய அறியாமை அப்படின்ற இருளை போக்குவதற்கு. நல்ல சின்னதா பல்ல காட்டினாராம். சோ நிறைய அர்த்தங்கள் அந்த பல்ல காட்டுறதுக்கு வந்து சொல்றது. நம்ம சொல்லுவோம்ல, அடிக்கடி பல்ல காட்டாதான்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல, பகவான் பல்ல காட்டுறார். கோல்கேட் டூத் பேஸ்ட் விளம்பரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பல்ல ஈன்னு காட்டுவாங்க. டிங் அப்படின்னு ஏதோ ஸ்பார்க்கிள் எரியிற மாதிரி பிரகாசமா இருக்கும். அது மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வரவே வராது. ஆனா பகவான் கிட்ட இருக்குமா, இயற்கையாகவே இருக்குமா. அவர் சிரிச்சார் அப்படின்னா, மந்தஸ்மிதம் பண்ணார் அப்படின்னா, அவருடைய பல்லுடைய காந்தி பிரகாசமா இருக்குமா. இன்னும் இன்னும் ஒரு சில வேடிக்கையான விஷயங்கள் சொல்றது உண்டு. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து வெண்ணெய் திருடுறதுக்காக போகும் பொழுது, இருட்டான சமயத்துல இருட்டான ஒரு அறைக்குள்ள போவாராம். அங்க இருக்கக்கூடிய இடமும் இருட்டு, கிருஷ்ணரும் கருப்பு, ஒரே கருகும்முன்னு இருக்கு. ம். அப்ப எங்கதான் லைட் வெடிக்குது? லைட் எங்க அப்படி லைட் எங்க டார்ச் லைட் எங்க இருக்கு? எங்க இருந்து லைட் வரும்? அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் லைட்டா சிரிப்பாராம். ஈன்னு சிரிப்பாராம். சிரிச்சாருன்னா, அவருடைய பல்லுல இருந்து வரக்கூடிய காந்தி இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து வழியே காட்டுமா. எங்க இருக்கு வெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி வழி காட்டுமா எல்லாருக்குமே. சோ அப்படிப்பட்ட பற்கள், மல்லிகை பல்லழகர். பகவானுக்கு பேர். எப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ம். பகவானுக்கு பக்தர்கள் வைக்கக்கூடிய பேர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். சாஸ்திரத்துல ரிஷிகள் எவ்வளவு பேர்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஆனா எல்லா பேரை காட்டிலும் பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, நாம் உவந்து பக்தியோட பகவானுக்கு ஒரு பேர் வச்சோம் அப்படின்னா, அது பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பாரிஸ்ல வந்து இஸ்கான் மையத்தை வந்து நிறுவுறார். அப்போ அவர் சொல்றாரு, இஸ்கான் பாரிஸ் ஈஸ்வரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அந்த கோயில்ல அந்த கோயிலுடைய பேர் இஸ்கான் பாரிஸ் ஈஸ்வரா. ராதா கிருஷ்ணர் போல பாரிஸ் ஈஸ்வரா. பாரிஸுக்கு அவர் தான் ஈஸ்வரன். அதனால பாரிஸ் ஈஸ்வரன். இப்ப எப்படி ஜெகநாதபுரி போயிருக்காங்க இல்லையா? ஜெகநாதபுரின்னா அந்த ஜெகநாதன், ஜகத்துக்கே அவன் தான் நாதன், உலகத்துக்கே அவன் தான் நாதன். உலகத்துக்கே அவன் தான் நாதன் அப்படின்னு என் பாரிஸுக்கு நாதனா இருக்க முடியாதுல்ல. லண்டனுக்கு போறாரு. ராதா லண்டன் ஈஸ்வரான்னு பேர் வச்சார். யாருமே பேர் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ராதா ஷியாம் சுந்தர் வச்சிருக்காங்க. ராதா மதன் மோகன் வச்சிருக்காங்க. ராதா கோவிந்தான் வச்சிருக்காங்க. ராதா தாமோதன் வச்சிருக்காங்க. இப்படி ராதா கிருஷ்ணருக்கு நிறைய பேர்கள்லாம் இருக்கு. நிறைய விதமான கோயில்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணார் பிரபுபாத் லண்டனுக்கு போயிட்டு, ராதா லண்டனீஸ்வரான்னு பேர் வச்சாரு. யாருமே யோசிச்சு கூட பார்க்கவே இல்லை. இப்படிலாம் பேர் வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பகவான் ஏத்துக்கிட்டாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த கோயில் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. பகவான் லண்டனுக்கும் ஈஸ்வரன் தான் அவன். அவங்க லண்டனீஸ்வரன். அப்படி பக்தர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பெயரை அப்படிங்கிறது பாரீஸ்வர, பேரீஸ்வரா, கரெக்ட் வெங்கட்ராமன். அப்ப என்ன பண்றாரு அந்த விஷ்ணு சித்த பட்டர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அந்த பகவானுக்கு மல்லிகை பல்லழகருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. யாராவது பழம் கொண்டு கொடுத்தா கூட அந்த தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டான பகுதி மட்டும் தான் கொடுப்பாராம். அவர் பல்லு கெட்டு போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த கட்டத்துல ஒரு அந்த ஊர்ல வந்து பெரிய பஞ்சம் வருது. அந்த பஞ்சத்தினால அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ரொம்ப உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதன் பிறகு என்ன பண்றாங்க, பகவானை வேண்டுறாங்க. அந்த விவசாயிகள்லாம் பகவானை வேண்டுறாங்க. வேண்டியதுக்கு அப்புறம் அங்க நல்ல மழை பொழிந்து நல்ல விவசாயம் ஏற்பட்டு நல்ல வயல்ல வந்து விளைச்சல் ஏற்படுது. தை மாசம் அறுவடை மாசம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, நிறைய கரும்பெல்லாம் அறுவடை ஆகுது. அறுவடையான கரும்பு என்ன பண்றாங்க, கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. முதல்ல கரும்பை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. அவங்க யோசிச்சாங்க, இவர் வேற விஷ்ணு சித்த பட்டர் இருப்பாரு, இவர்கிட்ட கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணுவாரு, பழத்தையே வந்து கட் பண்ணி கொடுப்பாரு. கரும்பை எப்படி கொடுக்க போறாரோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டே வராங்க. வந்து பார்த்தா இங்க திருப்பள்ளழகர்னு இன்னொருத்தர் இருக்கார். அவருடைய அசிஸ்டன்ட் வந்து பாக்குறாங்க, எங்க அந்த விஷ்ணு சித்த பட்டர் எங்க? அவரா? அவர் பக்கத்து ஊருக்கு போயிருக்காரு. ஏதோ தர்ப்பணம் கொடுக்கறதுக்காக போயிருக்காருங்க. நீங்க யாரு? நான் அவருடைய அசிஸ்டன்ட். அப்படிங்களா, சரி. நாங்க கரும்பு கொண்டு வந்திருக்கோம், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். தாராளமா சமர்ப்பணம் பண்ணலாமே. கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு, உள்ள சமர்ப்பணம் பண்றாரு. அதுக்குள்ள இந்த விஷ்ணு சித்த பட்டர் ஓடி வந்துட்டார். வந்து பார்த்தா இந்த விவசாயிகள்லாம் இருக்காங்க, கரும்பு கொண்டு வந்திருக்காங்க. உள்ள இவர் இருக்காரு. வந்து கேட்கிறாரு, யார்ப்பா நீ அப்படின்னு. நான் தான் அவங்க அசிஸ்டன்ட் சுவாமி. என் அசிஸ்டண்டா? எனக்கு யார் அசிஸ்டன்ட்லாம் இல்லையேப்பா. சரி, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? நான் வந்து கரும்பு சமர்ப்பணம் பண்றேன். பாவி, கரும்பு சமர்ப்பணம் பண்றியா? பகவானுக்கு பல்லு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குமேடா, அவர் பேரு மல்லிகை பல்லழகர்டா, அவருக்கு போய் இவ்வளவு ஹார்டான கருமணி சமர்ப்பணம் பண்ணலாமான்னு சொல்லி திட்டுறாரு. திட்டினா அவர் சொல்றாரு, ஒரு நிமிஷம் இங்க வாங்க, உங்க சாமியோட லட்சணத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒவ்வொரு கரும்பா எடுத்து காட்டுறாரு. கரும்பா காட்டினா அதுல 4 பல்லு அமுங்கின மாதிரி அதுல அச்சு இருக்கு. ஒரு ஒரு கரும்பு 2 கரும்பு கிடையாது.
கொண்டு வந்த எல்லா கரும்புலயும் அந்த 4 அச்சு இருந்துச்சாம். சொன்னார், "பாத்தீங்களா உங்க சுவாமி எப்படி சாப்பிட்டுருக்காரு கரும்ப? 4 பல்ல வச்சு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறார். காட்டுன உடனே பகவானுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதா? பகவானுக்கு 4 பற்கள் இருக்கே. சதுர்தம்ஷ்ட்ரஹ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு தெரியாதா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சொல்லிட்டு, "சரி நீங்க யாரு சுவாமி? ஏன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலையா?" சொல்லிட்டு குடுகுடுன்னு என்ன பண்றாரு? கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாரு. அப்பதான் அவருக்கு புரியுது. பகவான் எப்படி வந்து தன்னிடத்துல தன்னுடைய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து அவரு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறார். பக்தர்கள் ரொம்ப மிருதுவான விஷயத்த கொண்டு தான் ஏத்துக்கிறார். பக்தர்கள் ரொம்ப கடினமான விஷயத்த கொண்டு தான் ஏத்துக்கிறார். ஸோ பகவானால முடியாத விஷயம் அப்படின்னு ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு சிலர் வந்து முட்டாள்தனமா கேட்பாங்க. ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா? இல்லையா? ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டார். ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மகிட்டயே சேலஞ்ச் பண்ற மாரி சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் அவங்ககிட்ட கேட்கிறேன். ராமரை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா, உடனே உங்க மனசுல வர்றது என்னது? ராமன் புருஷோத்தமன். ராமன் மரியாதா புருஷன். ராமன் வந்து பகவானுடைய அவதாரம். ராமன் நல்ல குணங்களை உடையவன். ராமர் அப்பா சொல்ற பேச்சு கேட்கிறான். ராமன் ஏகபத்னி விரதன். நெறைய குணங்கள சொல்லுவீங்க. இதுவே பொறாமை அப்படின்ற குணம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு சிலருக்கு. அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்களேன். பக்தனே இல்லாதவங்களுக்கு. ராமர பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க சொல்லக்கூடிய முதல் விஷயம் என்னது? ராமர் வந்து மறைஞ்சிருந்து கொன்னார். ராமர் இத பண்ணார். ராமர் அத பண்ணார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குறைகள தான் பேசுவாங்க. அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களையே பார்க்க தெரியாது. ம். அப்ப ராமர் வந்து மாமிசம் சாப்பிட்டார். இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா? இல்லையா? ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா? இல்லையான்னு யாராவது உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, நீங்க என்ன பதில் சொல்லணும்? ஹலோ, இருக்கீங்களா எல்லாருமே? ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா? இல்லையா? அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் ஆன்மீகத்த பின்பற்றிட்டு இருக்கோம். நோவா? he did not eat. நோ. நோன்னு சொல்றது பதில் இல்ல. ஓகே, ஆன்ஸர் தெரிஞ்சுக்கணுமா? எஸ்ஸா? நான் குறைஞ்சது ஒரு 100 பேர பார்த்தா தான் ஆன்ஸர் சொல்ல முடியும் என்னால. இல்ல ஆன்ஸர் சொல்ல முடியாது. எஸ் ஆஸ் அ கிங். எஸ் குருஜி. சாப்பிட மாட்டார். எத்தன பேர் வந்திருக்கீங்க இப்ப? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 30 தான் வந்திருக்கு எனக்கு. 30 வீடியோ தான் வந்திருக்கு எனக்கு. வீடியோ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே. ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா இல்லையான்னு யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, ரொம்ப தைரியமா சொல்லுங்க. ராமர் மாமிசம் மட்டும் கிடையாது சார். ராமர் உலகத்தையே சாப்பிட முடியும். அவ்வளவுதான விஷயம். உலகம் உண்ட பெருவாயான்னு தான சொல்றது உண்டு. நீ ராமர நம்புன அப்படின்னா, ராமாயணத்துல ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டார் அப்படிங்கிறத நம்புன அப்படின்னா, அந்த ராமர் தான் பகவான்றத நம்பணும். ஏன்னா அதே ராமாயணத்துல பகவான் தான் ராமர் தான் ஸ்வயம் பகவான் சொல்லப்படுது. அந்த பகவான் என்ன பண்றாரு? மொத்த உலகத்தையும் படைக்கிறாரு. மொத்த உலகத்தையும் பாதுகாக்கிறாரு. மொத்த உலகத்தையும் தானே விழுங்கிடுறாரு. தானே பிரளய காலத்துல எல்லாத்தையும் அவருடைய வாய்க்குள்ள போட்டு அடைக்கிறார். அதனால ராமரால சாப்பிட முடியாத விஷயம் ஒண்ணும் கிடையாது. நீ சாப்பிடக்கூடாது. ராமர் மாமிசம் சாப்பிட்டாரா இல்லையான்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, ராமர் மாமிசம் கிடையாதுப்பா. உலகத்தையே அவரால சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கட்டும். நம்ம அந்த அளவுக்கு உள்ளார டீப்பா போய் அவங்களுக்கு சொல்லிக் குடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா, அவனுக்கு ராமரை பற்றி நல்ல விஷயங்கள் தெரியறதுக்கு நெறைய இருக்கு. அத அவனுக்கு கேட்கறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது. அவனுக்கு ஏதாவது குறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட பேசி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. இந்த மாரி மக்கள நீங்க அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். ஆ சரி, சரி. ஓகே, ஓகே. அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தூரம் வந்துறது பெட்டர். ஏன்னா, அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ராமர் மேலயும் ராமர் மேலயே ஒருத்தன் குறை சொல்றான் அப்படின்னா, அத விட ஒரு பிறவை நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அப்ப இங்க நம்ம பார்க்கிறோம்.
பகவானால ரொம்ப கடினமான பொருட்களையும் சாப்பிட முடியும், பகவானால ரொம்ப எளிமையான பொருட்களையும் சாப்பிட முடியும். அதனால என்ன சொல்றாரு பகவானுக்கு சதுர்தம்ஷ்டா அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. சரி, அடுத்தது சதுர்புஜாகா அப்படின்னு பகவானுக்கு பேர். 4 திருக்கரங்களை உடையவன் சதுர்புஜகா. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவானுக்கு 4 திருக்கரங்கள் இருக்கு அப்படிங்க தெரியும். சரி, இந்த சதுர்புஜகா அப்படின்னு என்னது? இங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லப்படுது. இந்த சாமுத்திரிகா லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஒண்ணு. ஒரு மனுஷனுடைய அழகை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாமுத்திரிகா லட்சணத்தினால சொல்றது ஒண்ணு. அதுல 14 விஷயங்கள் பற்றி பேசப்பட்டிருக்கு. ஒருத்தனுடைய புருவங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்குமா. சாமுத்திரிகா லட்சணத்துல அழகு அப்படின்னா எதை நம்ம அழகு சொல்றோம். அவருடைய புருவம் ரொம்ப கூர்மையா வில்லு போல இருக்குமா. அடுத்தது அவனுடைய மூக்கு ரொம்ப எடுப்பாக அவனுடைய நெற்றியை தாண்டி இருக்குமா. நெத்திக்கு உள்ள போய் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இல்ல மூக்கு ரொம்ப வெடப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா, அவங்க நிறைய குற்றம் செயல் புரியறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நெத்தி முன்னாடி இருக்கும், மூக்கு உள்ள இருக்கும், மூக்கு அவங்கள மாதிரி இருக்கும். சோ அவங்க பொதுவா குற்றம் செயல் புரியறவங்க நிறையவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்களாம். இவங்களுக்கு மூக்கு நல்லா எடுப்பா, நெற்றியை தாண்டி இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் கண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது நல்ல மீனை போல நீண்டு இருக்குமா. அது கண்களை பற்றி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் காதுகள் நல்ல பெரிய காதுகளா இருக்குமா. அவங்களுக்கு தோடு போடுறதுக்குன்னே காது அமைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு தோடு எங்க குத்துறதுனே தெரியல. எங்க குத்துறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு காதுல இடமே இருக்காது. பட் ஒரு சிலருக்கு காது நல்லா நீண்டு இருக்கும். மகர நெடுங்குலை காதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு பேரே உண்டு. சோ தோடு குத்துறதுக்கு நல்ல ஹேதுவான இடமா இருக்குமா. சோ அப்படிப்பட்ட காதுகள் அவங்க கிட்ட இருக்குமா. அடுத்தது அவருடைய உதடுகள். உதட்ட சாயம் பூசாமே அவங்க உதடு எப்படி இருக்கு, என்னைக்குமே நல்லா சிகப்பா இருக்குமா. நீங்க வேணும் அப்படின்னா பீட்ரூட் வேணா பூசிக்கோங்க. பீட்ரூட் பூசினா அப்பப்ப சிகப்பாகும். அதுக்கப்புறம் அவருடைய மார்பகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா உருண்ட திரண்டு இருக்குமா. தொங்கி போய் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இந்த தோள்பட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா உருண்டையா இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கைகள் நீண்டு இருக்குமா. அவங்களுடைய கால் முட்டி அளவுக்கு நீண்டு இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் இடுப்பு இருக்கா இல்லையான்ற தெரியாத அளவுக்கு இருக்குமா. ரொம்ப சின்னதா இருக்குமா இடுப்பு. கைகள் பத்தி சொல்லியாச்சு. கால்களும் நல்லா நீண்டு, விரல்கள்லாம் ரொம்ப நீண்டமா இருக்குமா. அப்புறம் பின்பகுதி நல்லா எடுப்பா இருக்குமா, பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பகுதி. சோ இப்படி பகவானுடைய 14 அங்கங்களும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப எடுப்பா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சாமுதிரிகா லட்சணத்தை பத்தி பேசும் பொழுது ஹனுமான் வந்து சீதை கிட்ட சொல்றார். சீதை வந்து அசோகவனத்துல காத்துட்டு இருக்கா இல்லையா, ராமர் வருவாரான்னு சொல்லிட்டு. அப்ப ஹனுமான் பாக்குறாரு இல்ல, பார்த்த உடனே ஹனுமான் கிட்ட சீதை கேட்கிற, ராமரை பத்தி கொஞ்சம் வர்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். ராமரை அணுவா அனுபவிச்சிருக்காரு இல்லையா, என்ன பண்றாரு, அத்தனை விஷயத்த வர்ணிக்கிறாரா. கேட்க கேட்க சீதைக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்ததா. இது சதுர்த்தம்ஷ்டா அப்படின்னு பேர். ஓகே, சதுர்புஜா அப்படின்னா தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன. பகவான் 4 கரங்களோட இருக்கார். ஏன் பகவானுக்கு 4 கரங்கள் இருக்கு? 4 புருஷார்த்தங்களை கொடுப்பதற்காக. 4 புருஷார்த்தங்கள் என்ன? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். இது புருஷார்த்தங்கள். நீங்க உங்க பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க, தயவு செஞ்சு வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் என்னன்னு சொல்லிக் கொடுங்க. நம்ம என்ன பண்றோம், சின்ன பசங்களுக்கு நல்லா படி, நல்ல மார்க் வாங்கு, நல்ல மார்க் வாங்கு, நல்ல மார்க் வாங்கு. அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலைக்கு போ, நல்ல வேலைக்கு போ, நல்ல வேலைக்கு போ. அதுக்கப்புறம் குழந்தை பெத்துக்கோ, வீடு வாங்கு, பெரிய பங்களா கட்டு, இல்ல காரு வாங்கு, பேங்க் பேலன்ஸ், இன்னும் புது வீடு கட்டு. இப்படியே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் கிடையாது. வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் வந்து நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? 4 விஷயங்களை மனுஷன் சம்பாதிக்கணுமா இந்த வாழ்க்கையில, மனித வாழ்க்கையில. என்னது? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். இது தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. இதனாலதான் புருஷார்த்தங்கள். புருஷனால் அர்த்திக்கப்பட வேண்டியது, ஒவ்வொரு மனுஷனும் சம்பாதிக்க வேண்டியது. குழந்தைகளுக்கு நம்ம சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுக்கணும், அப்பா இந்த 4 விஷயத்த நீ சம்பாதிக்கணும்ப்பா வாழ்க்கையில. என்னது? தர்ம பிரகாரம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்த அப்படின்னா உனக்கு அர்த்தம் கிடைக்கும், பொருள் கிடைக்கும் இல்லையா. அந்த பொருளால நீ சந்தோஷமா இரு, இறுதியில மோட்சத்தை அடை. இறுதியான இலக்கு மோட்சம் தான்ப்பா. இந்த உலகத்துல வாழ்வது கிடையாது. இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாழ்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாழ்வதனால மீண்டும் இந்த உலகத்துல வாழ தேவையில்லையோ அப்படி வாழணும். அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை.
ஏன்னா இந்த உலக வாழ்க்கையை நமக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. நாம் இந்த உலகத்திலிருந்து எப்படி கிளம்பணும்? எங்க போக போறோம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்த நம்முடைய டெஸ்டினேஷன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சு வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா, அதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை. அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு, சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அந்த நாலேட்ஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். எப்ப பார்த்தாலும் பி நம்பர் 1, பி நம்பர் 1, பி நம்பர் 1, நம்பர் 1 யாரு? ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு. அந்த பசங்களுக்கு இதான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சுப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் மத்தவங்களுக்கு போட்டி போடுறது, எப்ப பார்த்தாலும் மத்தவங்கள கீழ கீழ தள்ளிட்டு தான் மேல போறது. எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு ரேஸ்லயே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. இது மனித வாழ்க்கை கிடையாது. ரேஸ்ல இருக்கிறது மனித வாழ்க்கை கிடையாது. அவங்கவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ, அவங்கவங்களுக்கு என்ன குணங்கள் குடுக்கப்பட்டிருக்கோ, அவங்கவங்களுக்கு என்ன கர்மா இருக்கோ, அதன் பிரகாரம் சந்தோஷமா வாழணும். ரேஸ்ல அனுப்பிச்சு விடாதீங்க தயவு செஞ்சு பசங்கள. ஒருத்தன் முயல் மாரி இருக்கலாம். ஒருத்தன் ஆமை மாரி இருக்கலாம். ம். ஒருத்தன் அ எருமை மாரி கூட இருக்கலாம். ஒருத்தன் பசுமாடு மாரி இருக்கலாம். ஒருத்தன் குரங்கு மாரி இருக்கலாம். ஒருத்தன் மீன் மாதிரி இருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ரேஸ் வச்சோம் அப்படின்னா, எல்லாரும் ஒரே மாரி ஓட முடியாதே! ஆனா, அவங்கவங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்கு. அவங்கவங்களுக்கு ஒரு இயற்கை இருக்கு. அதன் பிறகு அவங்க வாழ்ந்தா போதுமே! நம்ம மாடர்ன் கல்வி முறை என்ன சொல்லிக் குடுக்குது? பி நம்பர் 1 என்னைக்கு நம்பர் 1 ஆரு, நம்பர் 1 ஆரு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எத்தன பேர் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாதுங்க. எல்லாரும் வாங்குனா அது பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடையாது. நாம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நம்முடைய திறமைக்கு ஏற்றார் போல, நம்முடைய எபிலிட்டிக்கு ஏற்றார் போல நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். நாம் சந்தோஷமா வாழணும். மற்றவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி போட்டி போட்டு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. அப்ப இந்த விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 4 விஷயங்கள சொல்லிக் குடு. குழந்தைகள் என்ன பண்ணணும்? குழந்தைகள் வந்து சொல்லிக் குடுக்கணும். நீ 4 விஷயம் தான்ப்பா சம்பாரிக்கணும் இந்த உலகத்துல. என்ன 4 விஷயத்த? தர்மத்த சம்பாரி. தினமும் தர்ம காரியங்கள பண்ணு. தினமும் யோசிச்சு பாரு. இன்னைக்கு என்ன தர்ம காரியம் பண்ணிருக்கு? இன்னைக்கு பகவானுடைய நாமத்த எவ்வளவு சொல்லியிருக்கு? பகவான பத்தி என்ன கேட்டிருக்க? பகவானுக்கு என்ன சேவை பண்ண? பகவான போய் பார்த்தியா? பகவான நினைச்சியா? ஏதாவது நல்ல காரியங்கள் பண்ணியா? தர்ம சம்பாதனை. அந்த சம்பாதனை கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நாம் எப்படி அ தர்ம காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். இன்னைக்கு நெறைய பணத்த செலவு பண்றாங்க. நான் இப்ப ரீசென்ட்டா நெறைய ஊர்லாம் போயிட்டு இருக்கேன். சென்னை, அ கோயம்புத்தூர். ஸோ நம்ம ஊர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, மக்கள் கிட்ட பணம் இல்லாமலாம் கிடையாது. பணத்த அப்படி வீணா செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேவையில்லாத விஷயத்துல செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்க பார்த்தாலும் ஷாப்பிங் மால்ல அவ்வளவு கூட்டம். ஹாஸ்பிட்டல்ல அவ்வளவு கூட்டம். ஹோட்டல்ல அவ்வளவு கூட்டம். கோயில்கள்ல பெரிய கூட்டமே கிடையாது. கோயில்கள்ல பகவானுக்கு ஒரு ரூ. 50 குடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ யோசனை பண்ணுவாங்க. ஆனா வெளில ஹோட்டல்ல போயிட்டு ரூ. 5000 செலவு பண்றதுக்கு, சினிமா தியேட்டர்ல போய் செலவு பண்றதுக்கு, கிளப்ல போய் செலவு பண்றதுக்கு சொல்லவே முடியாது. அந்த மாரி என்ன பண்றாங்க, இஷ்டத்துக்கு காச கரியாக்கிட்டு இருக்காங்க. செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க ஒன்ஸ் காசு செலவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, அது உங்களுக்கு செலவு தான். கர்மாவ தான் குடுக்கும். பட் இதுவே நீங்க அந்த செலவ தர்மத்துக்காக உபயோகப்படுத்தீங்க அப்டின்னா, அது உங்களுக்கு புண்ணியத்தையும் குடுக்கும். அது உங்களுக்கு நன்மையும் குடுக்கும். ம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? தர்ம விஷயங்களுக்காக கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ண ஆரம்பிக்கணும். கொஞ்சமாவது பணத்த எடுத்து வைங்க. நீங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்துல ஒரு 1% எடுத்து வைங்களேன். நீங்க அதிகம்லாம் குடுக்க வேண்டாம். சாஸ்திரம் சொல்லுது 50% குடுக்க சொல்லுது. 50% குடுக்க சொன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துரும். நாம அந்த அளவுக்குலாம் பண்ண தேவையில்ல. வெறும் ஒரே 1% நான் இப்ப ரூ. 1,00,000 சம்பாதிக்கிறேன் அப்டின்னா, ஒரு ரூ. 1000 எடுத்து வைங்க. ரூ. 1000 குடுங்க. உங்க குழந்தைகளுக்கு இந்த ஒரு எஜுகேஷன் குடுங்க. அம்மா நீ அப்பா நீ ரூ. 1000 ரூ. 1,00,000 சம்பாதிக்கிற. அதுல ரூ. 1000 மட்டும் எடுத்து வை. பகவானுக்காக குடு. நீங்க இந்த மாரி சின்ன, சின்ன விஷயங்கள அவங்கள ஈடுபடுத்துனீங்க அப்டின்னா, அந்த புண்ணியமே அது போதும். அவனுக்கு என்ன பண்ணும்? தர்மத்துல அவன கொண்டு வந்துரும். அவன் செஞ்ச சின்ன, சின்ன புண்ணியங்கள் அவன தர்மத்துக்கு கொண்டு வந்துரும். ஸோ இப்படிதான் நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் குடுக்கணும். இதுதான் சதுர்புஜக. பகவான் என்ன பண்றாரு? 4 கரங்களால 4 விதமான புருஷார்த்தங்கள குடுக்குறார். தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம் அப்டின்ற 4 புருஷார்த்தங்கள பகவான் குடுத்துட்டு இருக்கார். அப்டின்னு சொல்றார். இந்த விஷயம் நம்ம எங்க பார்க்கிறோம் அப்டின்னா, அதே ராம லக்ஷ்மணர்கள் 2 பேரும் அ சுக்ரீவன பார்க்கறது ரிஷியமுகத்துக்கு வரார். வரும்பொழுது, அங்க சுக்ரீவன் என்ன பண்றான்? முதல் முறையா ராம, லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் பார்க்குறான். ஆஜானு பாகனாக ராமர் ரொம்ப கம்பீரமான தோற்றத்தோட, மர உரிய உடுத்திக்கிட்டு, தல ஜடாபாரம் அணிந்து, கையில வில் அம்பை ஏந்திக்கிட்டு வரார். வரும்போது பார்த்த உடனே சுக்ரீவன் பயந்துட்டான். பயந்து ஓடுறான். யார் இவங்க? பார்க்கறதுக்கு ரிஷிகள் மாரி இருக்காங்க. ஆனா ரிஷிகளுடைய உடல் வாகு கிடையாது. இவங்க பார்த்தா ஏதோ வீரர்கள போல உடல் வாகு இருக்கு. சோ வீரர்கள் போல இருந்தாலுமே கூட கையில என்ன வச்சிருக்காங்க? வில்லம்பு வச்சுட்டு இருக்காங்க. வில்லம்பு வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா, இவங்கள பார்த்தா ராஜகுமாரர்கள போல இருக்கு. ஆனா இவங்க போட்டுருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் ராஜகுமாரர்கள போல இல்ல. இவங்க யாரா இருப்பாங்க? ஒருவேளை வாளி அமைச்சு வந்திருப்பாங்களோ! அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து என்ன பண்றான் இவன்? ஓட ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப அங்க ஹனுமான் வராரு.
மகாராஜா எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றார். சுக்ரீவன் பார்த்தானா ராமலட்சுமணன்ல, இப்ப ஹனுமான் பார்க்கிறார். ஹனுமான் முதல் முறையா பார்க்கிறார், தன்னுடைய சுவாமியை பார்க்கிறார். எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் ஹனுமானுக்கு. பார்த்த உடனே மனசை பறி கொடுத்துட்டார். இவர்தான் என்னுடைய சுவாமின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார். சோ என்ன பண்றாரு, அவரை பார்த்து ஏன் பயப்படுறீங்க? இல்ல அவங்க வந்து வாலியோட ஆளுங்க, என்ன கொல்ல வந்திருக்காங்க. அட பாவி, அரண்டவனுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேயின்னு சொல்ற மாதிரி பகவானை பார்த்தா கூட அவனுக்கு பயம் வருது. ஓடுறான். அவன் சொல்றா, இல்ல நான் போய் கேட்டுட்டு விசாரிச்சுட்டு வரேன் சொல்லிட்டு போறார். விசாரணை புத்தியோட போறார். ஒரு சன்னியாசி ரூபத்துல போறார். அங்க ஹனுமான் மாறு வேஷத்தை போட்டு போறார். ஆனா அங்க போன உடனே மாறு வேஷத்துல இருக்க முடியலையா. தன்னுடைய வேஷம் கலைஞ்சு அப்படியே சாஷ்டாங்க கீழே விழுந்துட்டார். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ராமர் அவரை வந்து நமஸ்காரம் பண்றார். சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த ராமர் சொல்றாரா, ராமர் கிட்ட கேட்கிறாரு, ஹனுமான் கேட்கிறாரு. அவர் கேட்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை இங்க வந்து நம்மளுக்கு அழகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஆயதாச்ச சுரதாச்ச பகவஹ பரிகோபமஹ சர்வாபரண பூஷிதாக கிமர்த்தம் ந விபூஷிதாக அப்படின்னு சொல்றார். சுவாமி, உங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய கைகள் எப்படி இருக்கு, இரும்பு கம்பிகளை போல இருக்கு. உங்க தோள்கள் வந்து அவ்வளவு உருண்டு திரண்டு இருக்கு. ஆனா உங்க தோள்கள் எதுவுமே ஆபரணங்களால மூடப்படவே இல்லை. இப்படி ஆபரணங்கள் இல்லாம நீங்க ஏன் இங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க ஆபரணங்களை போட்டுட்டு அலங்காரமா இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு அர்த்தம், பொதுவான அர்த்தம். பட் ஹனுமான அர்த்தம் என்ன தெரியுமா, இப்படி தோள்கள் இருக்கே, உங்க தோள்களை பார்த்து எல்லாரும் கண்ணு வச்சிருவாங்களே, ஆபரணத்தை போட்டு மறைக்க வேண்டாமான்னு சொல்லி சொல்றாராம். சோ இங்க ஹனுமான் சொல்றாரு, ஆபரணங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய அழகுக்காக கிடையாது, ஆபரணங்கள் அப்படிங்கிறது உங்க தோலை மறைக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பகவானுடைய தோள்கள் வந்து ஆபரணங்கள் இல்லாம அவ்வளவு அழகா இருக்குமா பாக்குறதுக்கு. அதை பார்க்கவே விட மாட்டாங்க. எப்பயுமே பகவானை வந்து ஃபுல்லா அலங்காரத்தோட தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். அந்த அலங்காரம் எல்லாம் பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். பகவானை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். பார்த்தா அவ்வளவு அழகா இருப்பாரு. அதாங்க சொல்றாரு, நீங்க இந்த தோலை வந்து மறைக்க வேண்டாமா, ஆபரணங்களை போட்டு மறைக்க வேண்டாமா. ஆபரணங்கள் உங்களுக்கு அழகு கொடுக்கறதுக்காக கிடையாது, உங்களுடைய தோல் அழகை மறைப்பதற்காக அப்படின்னு சொல்றாரு. எவ்வளவு அழகா கவித்துவமா பேசுறார் ஹனுமான். அப்ப ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு சொல்றாரு. இதை கேட்டுட்டு இருந்த ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த விஷயத்த கேட்டுட்டு இருக்கார். கேட்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு சின்ன சந்தேகத்தை கேட்கிறார். தன்னுடைய ஆச்சாரியன் கிட்ட ஒரு சின்ன சந்தேகத்தை கேட்கிறார். என்ன கேட்டார் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல சம்ஸ்கிருதத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிங்குலர், டூவல், ப்ளூரல் அப்படின்னு மூணு இருக்கு. தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருமை, பன்மை, அவ்வளவுதான், ரெண்டு தான் இருக்கும் இல்லையா. குழந்தை, குழந்தைகள், அவ்வளவுதான். இதுல டுவல் அப்படின்னு டுவாலிட்டி அப்படின்றது இருக்காது. பட் சம்ஸ்கிருதத்துல மட்டும் டுவாலிட்டி அப்படின்னு இருக்கு. பாலக, பாலவ், பாலாக அப்படின்னு இருக்கும். பாலக ஒரு பையன், பாலவ் இரண்டு பையங்க, பாலாக நிறைய பையங்க. அப்ப டுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு டுவல் சென்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ் அப்படிங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்துக்கே உண்டான ஒரு விஷயம். நீங்க என்ன சொல்லியிருக்கணும், ஹனுமான் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா, ராமருக்கு 2 புஜங்கள் இருக்கு இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும், டுவாலிட்டியில பேசியிருக்கணும். ஆனா ஆயதாச்ச சர்வதாச்ச பகவஹா சதுர்புஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அவரு, நான்கு இங்க வந்து ப்ளூரல்ல பேசிட்டு இருக்காரு. என்ன விபூஷிதாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இங்க ப்ளூரல்லே பேசிட்டு இருக்காரு. ஏன் ப்ளூரல்ல பேசுறார், அவருக்கு 2 கை தான் இருக்கு, ஏன் ப்ளூரல்ல பேசுறார் அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, இந்த கேள்வியை கேட்கிறாரா தன்னுடைய ஆச்சாரியன் கிட்ட. இந்த கேள்வி கேட்கிறார். கேட்ட உடனே அப்பதான் ஆச்சாரியன் சொல்றாரு, உண்மையில பகவான் ரெண்டு கை ரூபத்துல தான் வந்துட்டு இருக்கார் ராமர். ஆனா எப்ப ஹனுமானை பார்த்தாரோ ஹனுமானுக்கு 4 கை ரூபத்துல தரிசனம் காட்டுறாராம். எப்படி ஒரு பக்தரால பகவான் மாடி வந்த உடனே தன்னுடைய ரூபத்தை மறைச்சிக்க முடியலையோ, ஹனுமான் என்ன பண்ணாரு, சன்னியாச ரூபத்துல வந்தாரு. பகவானை பார்த்தோன்னே தன்னுடைய சன்னியாச ரூபம் மறைஞ்சே போயிடுச்சு. ஏன்னா பகவானுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய ரூபத்தை மறைச்சிக்க முடியாது பக்தனால. அதே போலதான் பகவானாலையும். பகவான் என்ன பண்ணுவாராம், பக்தனுக்கு முன்னாடி வந்த உடனே தன்னுடைய ரூபத்தை மறைச்சிக்க முடியலையா. அவர் என்ன பண்றாரு, 4 ரூபத்தை காட்டுறாராம். 4 கைகளால தரிசனம் கொடுக்குறாரா யாருக்கு, ஹனுமானுக்கு. அதே விஷயம் தான் மண்டோதரிக்கும் சொல்லப்படுது. மண்டோதரி பெரிய பதிவிரதையா இருக்கிறதுனால மண்டோதரிக்கு என்ன பண்றா, ராவணன் இறந்த பிறகு அவன் அடிச்சு அழுகுறா. அப்ப ராமரை பார்த்த உடனே
நீங்க சதுர்புஜனா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம். அப்ப பகவானுக்கு 4 திருக்கரங்கள் எப்பயும் இருந்துட்டே இருக்கு. ம். 4 திருக்கரங்கள் எதுக்காக பகவான் வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, 4 விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா 4 விஷயங்கள் தர்மத்தை காட்டுவதற்காக, அர்த்தத்தை கொடுப்பதற்காக, சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்காக, இறுதியில் மோட்சத்தை கொடுப்பதற்காக. பகவான் தான் நமக்கு 4யும் கொடுக்குறான். ஒருத்தன் தர்மமா இருக்கானா பகவானுடைய ஆசீர்வாதம். அவனுக்கு சரியான பொருள் கிடைச்சிருக்கா பகவானுடைய ஆசீர்வாதம். ஒருத்தன் சந்தோஷமா இருக்கானா அதுக்கும் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம். மோட்சம் பெறணும் அதுக்கும் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் தேவை. அதனால இந்த பகவானுடைய ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு 4 விதமா கொடுக்கறது என்ன பண்றாரு பகவான் 4 கை ரூபத்துல வந்திருக்காரு. சோ நாம என்ன பண்ணணும் பகவானுடைய இந்த 4 கைகள் நம்ம தியானம் செய்து நாம இந்த 4 விஷயங்களை தியானம் செய்து என்ன பண்ணணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். மனித வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் இந்த 4 விஷயம்ப்பா, தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அப்படின்ற இந்த 4 விஷயங்கள் தான்ப்பா, வேற கிடையாது அப்படிங்கிற என்ன விஷயம் இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். சரி.